मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वलिमन ख़ाफ़ मक़ाम रब्बिही जन्नतान व क़ाल तआला फ़ी मक़ामिल आख़र फ़ी शान हबीबिही व महबूबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मीना मोहब्बत सरा जुमे मुबारक और दुरूद शरीफ उड़ान के अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। गिरामी कदर लरे निज़देन रातनुन को मशरानो कशरानो मेहमानानो मेज़बानानो कलीवालो टोलो तो खुश आमदीद हर कलेवे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नंद जुमे मुबारक औरस और 23 फरवरी बमुताबिक 12 शाबानुल मुअज़्ज़म 1445 सनी हिजरी तारीख़ औरस और म्याश्ते मा इज़्ज़तमंदो तासु तरमखा मायो कुरान मजीद सूरह रहमान आयत नंबर 24 उड़ान देखो। अल्लाह रब्बी करीम फरमाई वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान। फरमाई हर अगयोकस चखपल रब ता वो दरेदोना वो यरेदो जब खपल रब ता संगे वो दरेगमा। हर अगयोकस चखपल रब ता वो दरेदाना वो यरेदो। फरमाई जन्नतान इनाम दादे च यौन दुआ जन्नत नबवर कौमा। फरमाई ज़वाता अफनान दा से जन्नतुना चप एगे के बा दमेवो सांग खतरा खोरी नूर यारा बसिफत रातो का। फरमाई फीहा आयनान तजरियान अगे के मादा पाक सफा पाक शफाफ वो छीने जारी करी। अल्लाह अकबर। माइज़त बंदो दे आयत पशान नुज़ूल के राजी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैयारानों के लवाड़ोना मखकेने लवाड़ोना जोरावर लवाड़ोना हर लिहाज सरा अकमल सैयदुना सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु पशान के नाजिल शवे ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु इवा वरज़ नास्ते और पज़मका बांधे कर खेरा कागे यौ सोच यौ फिक्र यौ तसव्वुर पैदाश वही ऐ सिद्दीक़ तो भाई वो वरज़ उम्रे ऐ सिद्दीक़ तो कदे गुनाहों सरा चकम ता जुल पर गुनाहों के तेर करो दे गुनाहों सरा तो खबर तलाड़े ता बस सकेगी। बस दा फिक्र के दा सोच के दा तसव्वुर के अवलस्तर गुने ओख के रवान ब्यावाई ऐ सिद्दीक़ दे कबर दा जुर्गुनो काला उमर बतर बांधे तीर शी दा क़यामत पस समंज़र में कुरान मजीद सूरह अल-फितार सूरह तकवीर आगे यो यो आयत भी अल्लाह फरमाई इज़ा समाउन फतरत कल च दा आसमान वश न वलेश दा संगी च दमाकौशी दा पुकणे च पटाउशी टेर पटाउशी। अल्लाह फरमाई इज़ा समाउन फतरत दा आसमान बहुम पटाउशी व इज़ल कवाकिब इंतसरत बल्कि के अल्लाह फरमाई च दा स्तूरी च दी कत बरा गुजारश व इज़न नुजूमुन कदरत
دا ستوري چې دا به خپل منځ کې ټکراو شي، بیا دا داسې ستوري نه دي، دا له دې دنیا نه یو غټ ستوری دی. الله اکبر. او دا هر څه به راغوزار شي. دې سوچ حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ راخیستی دی او وایي اے صدیق تا محبوب خدا فرمایلی چې دا ځمکه چې دی دا به د تانبې وګرځېږي، د اوسپنې به وګرځېږي، بیا به هم 70 گز د خلکو خوله جذب کړي، دې نه بعد به خوله نه جذب کړي. څوک تر ځنګلونو پورې، څوک تر نامې پورې، څوک تر اوبو پورې، څوک په خپلو خولو کې ډوبکی وهي. او اے صدیق چې دا ګناهونو غټ بوج دی هم په سر وي. نن دا ولې؟ دا ځکه چې دومره ګرمي به وي، دومره به ټمپریچر های وي چې نن لمر چې دی دا په 4م آسمان دی او سترګې آسمان ته دي او شاید ځمکې ته ده. په ورځ د قیامت په سترګې هم ځمکې ته وي او د میل په فاصلې باندې به وي. میل فاصله، میل په عربی کې د فاصلې دپاره هم استعمالیږي او میل په عربي لغت کې دا سترګې چې موږ پې تورو سلایي دې ته هم وایي. اوس علما فرمایي چې دا به الله ته علم وي چې دا به کم میل وي، ولو بالفرض دا فاصلې ول میل شو. نن په 4م آسمان یو آسمان ته چې خیږي د 500 کلونو لار دی، 500 کلونو لار دی. نو 4م آسمان ته چې خیږي 2000 کاله سفر دی او میل خو لږ شانتې فاصله ده. نو څه کیفیت دی؟ بس دا تصور کولو جړلې. الله رب کریم دا آیت نازلو فرمایلو ولمن خاف مقام ربه جنتان. کم سړی چې خپل رب ته ودرېدا نه ویرېدو، فرمایي د دې پاره ما 2 جنتونه ایښودي. خدا یاره چې داسې دی په زړه کې ساتي، ګناه ته نږدې نه ورځي، نیکي ته دی رغبت لري. سهار میں یو حدیث شریف کتو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی یو داسې سړی چې دنه ګناه وشي او دا ګناه په ده باندې بوج وي، یو داسې سړی چې ګناه وکړي او د پروا نه وي. حضور مثال بیانوي، فرمایي یو سړی چې دنه ګناه وشي، په انسانانو کې داسې انسانان دي دته دا ګناه داسې ښکاري لکه دی چې غره لاندې ناست یو دی وایي چې دا غر به اوس په ما راغوزار شي، اوس به په ما راغوزار شي، ورلاندې به شم. یو سړی ګناه وکړي، ګناه سره داسې بوج محسوس کوي. او یو سړی فرمایي ګناه وکړي او دومره هم ندامت نه پې باندې کوي، دومره هم څه حرج نه پې باندې لري، لکه فرمایي چې په پوزه باندې مچ کینې او بیا ترې وولسي، لکه پوزه باندې مچ کینې او بیا وولسي. دې ته مونږ څه فوقیت خو نه ورکو که نه. نو دا زړونه د څه خلکو په ګناهونو کې داسې پاخه شوي، داسې پاخه شوي چې ګناه له پاسه ګناه کوي، د پروا هم نه وي. الله اکبر. ما عزتمندو، الله بے نیازه بادشاہ دی، هغه په معمولي ورکوټې نیکۍ باندې د ناراضي شي بخي دی، او چې په وړې نه وړې ګناه باندې دې راونیسي بیا دې خیر نشته. هغه څنګه حدیث شریف کې راځي، نبی پاک صلی الله علیه وآلہ وسلم ته صحابه د 2 ښځو ذکر وکړو. یا رسول الله صلی الله علیه وسلم یوه ښځه ده، ښه روجېداره ده، ښه عبادت کوي، ښه ریاضت کوي، او یا رسول الله مخلوق سره تعلق ښه نه ساتي، مخلوق سره تعلق ښه نه ساتي. حضور فرمایل دا ښځه جهنمي ده. بیا یې عرض کو یا رسول الله یوه ښځه داسې ده چې هغه ګناهګاره ده، مونځ او روژه کې هم خوند نشته، خو الله مخلوق سره محبت کوي. حضور فرمایي دا ښځه جنت ده. هغه بې نیازه بادشاه دی چې بخي دی په ورکوټې نیکۍ دی بخي، او چې نه دی بخي او په حساب شي د سره بیا ډېر غټ غټ نیکۍ چې وي هغه ډېرې کمې پرېوځي. ما عزتمندو قدرمندو،
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور مبارک تے اغد خلافت زمانہ دا یو نوجوان بڑیر پا شوق سر جمعات تطلو راتلو امتحانو نخو اللہ علی ایو ورځ یوې زنانه سترګې په پریوتې خپې باندې ولګېدو نو روزانه به ده ته ولاړه وه روزانه به یې ده پسې اوازونه کول خدای به پې تېر شو یوه ورځ دی پې تېرېدو اواز یې ورکړلو بس شیطانی حرکت ګناه شیطان مونږ ته ډېره خوږه کړي سترګې پې ورپټې کو په ورمنډه وروسته بیا افسوس کوو دا جیل کې چې څومره قیدیان دي او جرایم یې کړي چا قتل کړی چا زنا کړی مختلف قسمه جرایم پیشه خلک یو به داسې نه وایي چې ما ښه کړي هر یو به افسوس کوي ورځ د قیامت په هم انسان دغه شان افسوس کوي خو بیا دوباره ګرځېدل نشته دا خو لا چانس وي که نه خلاص بشي 10 کاله 15 کاله 20 کاله قید دی بس تېر دی کړو آزاد بشي خو آخرت کې که خوار شي دوباره بیا راتګ نشته ما عزتمندو دا نوجوان چې ور واپس شو ښځه کور ته دننه شوه دی هم پسې ور دننه شو چې د دوی صحن کې شو قرآن مجید فرقان حمید آیت کریمہ اور یاد شو اللہ فرمائی الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ آیا ایمان والو باندې هغه وخت نه دی راغلی چې دوی زړونه ویریږي د الله په یاد سره بس په دقه ځي باندې په ځي ودرېدو له خولې نه چغه ووته او پرېوتو بېهوش کور کې یو بوډا پلار او وایي چې نن خو فلانی رانغی ډېرې ناوخت کړو توره شپه ده په تپوس باندې پته ولګېده چې فلانی خو دقسې فلاني کور کې ده نو ما عزتمندو ورپسې راغی وویړو چې په اوش باندې راغی ور بچا ته خو دغسې پردي کور کې وي دا څنګه خبره وه نو دا نوجوان ټوله خبره ورته تېره کړه چې ټوله خبرې تېره کړه بیا د الله خوف په باندې غالب شي و چغې ووهله هغې چغې سره یې هم ساه ووتله پخوا به داسې نه و چې څنګه زمونږ دا خلکو مړي ایښودي او فلانی را روان دی راودرسي فلانی دی راورسي فورا بیا مړی ښخولی حکم دا دی نبي علیه السلام فرمایي په 3 شیزونو کې تادي کوئ چې مونځ وخت شي وروستو کوئ یې مه چې خور لور دې پیغله شي کېنوئ یې مه او فرمایي چې مړی مو وشي پاته کوئ یې مه او مونږ په دې 3 واړو شیزونو کې ښه لیټ ښه یې لیټ پلانی خو د اخیر ځلو ګوري نو که دا یې وګوري نو څه پې جوړه شو په دنیا خو تللی او پیسو ګټلو پسې په ژوند یې پرېښودی اوس پسې راځي بهرحال دا زمونږ موضوع نه دی خو ما عزتمندو شپې شپې یې ښخ کړو سهار حضرت فاروق اعظم رضی الله تعالی عنہ خبر شو هغه تعزیت ته راغی تعزیت یې وکړلو پلار ته وایي نه تا ما ته داسې ولې نه وې وی قربان دغسې واقعه شوې وه ما شرم محسوس کړلو تا ته مې وینا ونه کړه او فورا مو ښخ کړلو حضرت فاروق اعظم رضی الله تعالی عنہ قبر خواته راغی او وی ولمن خاف مقام ربه جنتان کم انسان چې خپل رب ته ودرېدا نه ویرېدو چې زه به خپل رب ته څنګه ودرېږم فرمایي د دې پاره 2 جنتونه دي دې نوجوان له قبر نه آواز ورته راغی له قبر نه آواز راغی یا امیر المؤمنین صدقتا اے امیر المؤمنین تا رښتیا وویل زما رب ما ته یو په ځای باندې 2 جنتونه عطا وفرمایل حضرت کعب الاحبار رضی الله تعالی عنہ فرمایي په جنت کې یو محل دی او په هغه محل کې 70,000 کورونه دي او فرمایي په دې 70,000 کورونو کې فرمایي بیا 70,000 کمرې دي او په دې مخصوص محل کې به څوک وي په دې مخصوص محل کې به هغه خلک وي چې انبیا دي صدیقین دي شهدا دي
او دریم به د حضور له امت نه هغه خلک وي کم خلک چې د خپل رب د یرې ګناه ته نه ورځي. ګناه موقع نه درته میلاویږي، دا څه کمال نه دی. کمال دا دی چې ګناه تا ته موقع وي او ته موقع پرېږدې. لکه بني اسرائیلو په زمانه کې حضرت شیخ ابو عبدالله عیسی رحمت الله علیه فرمایي یو کسابو په یوې ښځې باندې په مینځې باندې مین شو، هغې پسې ډېر لرې ځي ته راغی. چې کله هغې ته نږدې شو، چونکې خو مینځه وه، نو هغې وې ای فلانیه تا ته خدای ځواني درکړې، تا ته خدای روغ صورت درکړی، زه هم په تا کې رغبت شوق لرمه، خو زه هغه رب نه یریږم چې یوازې بیا زه ورته ولاړه یم او د خپل اعمالو حساب ورکوم. وایي چې ته ښځه یې او د مینځې ذات یې، ته د خپل رب یره لرې، نو زه ولې نه لرمه. فوراً یې مخ ته وګرځولو، فوراً یې مخ وګرځولو، واپس شو، په لار کې را روان دی، سخت تږی شوی دی. په دې کې یو سړی ورته میلاو شو، هغه د یو پیغمبر علیه السلام قاصد و، یو ځینی بل ځي ته پیغام وړو، د هغې زمانې پیغمبر قاصد و. وایي ولې ځوانه حالات دې متغیر دي، وایي تږی شوی یم، وایي دلته اوبه نشته، راځه چې دعا وکړو چې الله باران وکړي. وایي ما ته خو په خپل عملنامه کې څه داسې نیکي ښکاري نه، خو ځه تا سره به دعا وکړم، ته چونکې نیک یې. چې دعا یې وکړله، په دې غرمو کې په سختې ګرمۍ کې الله د ورېځې یوه ټوټه راوسته، په دوی یې ووروله، دوی اوبه وڅښلې، سهراب شول. چې روانېدل، هغه ورېځې ټوټه هغه پیغمبر علیه السلام چې کوم قاصد و هغه یې پرېښو او دې کساب پسې روانه شوه. هغه وایي ته وایي چې زه خو نیک نه یم او د ورېځې کومه ټوټه دې دی خو په تا سوری کړی، تا پسې ځي، ولې؟ وایي زه نور نه یم خبر، خو دقسې یو ځي کې په ګناه باندې قادر وم، ګناه مې کوله، زما رب ما ته یاد شو، هغه نه ویرېدمه او دا ما ته ښکارېږي چې زما رب د ګناه پرېښودلو انعام ما ته په دنیا کې عطا وفرمایله.